वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल करना निदान शब्द सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी विच बड़े ही अदब सहित दिन के पिछले पैर के दीवाना में जुड़ बैठे हो। आओ इस भाग्यशाली समय को सफला बनाइए। सतगुरां दी पवित्र पावन कथा दे विचों आप जी ने सरवण किया। जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने असम दे जादूगरनियां दी सरदार गुरु शाह दे परथाई शब्द उच्चारण किया, जिस विच सतगुरां ने टुटे हुए लोकां दे अंदर दी दशा नूं बयान किया। जिथे सतगुरां दे बचनां नूं सुन के वो शर्मिंदा हुंदी रही, उथे मन विच ख्याल आउंदे रहे शायद ये पीर कोई अपना जंतर मंत्र पढ़ के मैनूं काबू करना चाहुंदे। फिर भी ना रुकी। नूर शाह ने गुरु नानक साहब जी भाई बाला ते भाई प्रधाना जी दे उत्ते सैकड़े वार अपने शब्द पढ़े, कलामां पढ़ीआं, पर हर कलाम दे विच वो बेबस हुंदी रही। टस तो बस भी कुछ ना कर सकी। हुण ये महसूस होंदा है जिवें मेरे पल्ले कख रिहा ही नहीं, शरीर हौला हुंदा जा रहा है, करामातां जादू टोना जिवें लंघे समय की बात होवे इदां प्रतीत होण लग पिया। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता। आओ जी माणीए आनंद, लाइए सुरत दी उड़ारी। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कृपा करदे ने। पाओ प्रेम दी सांझ गज बज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सवैया नागनी ज्यों बिनता सुत को डर पावत अपनो जोर दिखावे। जिस वेले जादूगरनी नूर शाह ने सृष्टि के मालिक गुरु नानक साहब जी नूं अपने वस विच करन दे वास्ते तरह तरह के देवी देवतियां दे मंत्रां तंत्रां नूं अपनी जुबानों पढ़िया, कुछ भी होया। भाई बाला जी कहते मन लो कोई सप गड़ डंगना चाहता। धार्मिक शास्त्रां नूं पढ़िए तो पता लगता है सप की जहर गाडू मंत्र पढ़िया तो सुनिया तो खत्म हो जाती है, क्योंकि सपां दा बादशाह मन्निया जाता है गरुड़, ते भगवान विष्णु इस गरुड़ की सवारी करते रहे हैं। पुराणों में मन्ने धार्मिक ख्यालों के दीन दुनिया के मालिक गुरु नानक साहब जो आप सृष्टि रचन वाले ने, जिन्हां ने सारा संसार आप बनाया, अपनियां खेडां रचाउंदे आ, उन्हां नूं डंगण दे वास्ते हर प्रकार का हीला वसीला जदों कीता, कहंदे एक हासे वाली बिरती सी। इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी कुछ कर भी सकी ना। त्यों गुर समूहे मंत्रन को पढ़ पावन सो हृदय बिरमावे। पेश
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਵਲੀ ਔਲੀਏ ਹਨ, ਇਹ ਚਿੜਕੀ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਚਿੜਕੀ ਫਕੀਰ ਆਏ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾਇਆ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਝੁਕ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਣ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ, ਜਾਣਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਤ ਪੀਏ ਪੂਰਨ, ਪੂਰਨ ਦੀਨ ਪਈ ਕਿ ਗਿਆ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਟਦੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਦੇਵ ਤੁਮਾਰ ਨ ਜਾਣ ਸਕੀ ਹਮ, ਕੀਨ ਖਤਾ ਅਬ ਸੋ ਬਿਖਸ਼ਾਵੇ। ਦੋਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਲੀ ਹੋ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਮੰਦ ਮਤੀ ਤੁਮਰਾ ਇਹ ਮਾਨਵ, ਮੰਤਰਨ ਕੇ ਜਿਨ ਬੀਚ ਫਸਾਇਓ। ਇੱਕ ਪਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅਕਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਾਪਣ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਵ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਕੁੰਭ ਨਿਵਾਰੋ ਜਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਅਬ ਦੀਨ ਭਈ ਮਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਸ ਪਾਪਣ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਘੜਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੁੰਭ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਸਭ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਘੜਾ ਲੱਥ ਜਾਏ, ਉਤਰ ਜਾਏ, ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਡੁੱਲਿਆ ਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ। ਥੱਕ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰ ਹੈ ਅਵਹੇਲਨ ਸੰਤਨ, ਪਾਮ ਹੈ ਆਨ ਜਿਤੇ ਹਮ ਥਾਇਓ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਉਡਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਲ ਲਹਿੋ ਦਇਆਲ ਟਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਡਿੱਗੇ ਆ, ਢੱਠੇ ਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ,
ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਪਣੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਘੜਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰ ਮੋਰ ਅਬੈ ਸਭ ਠੋਰ, ਸਮਾਨ ਨ ਔਰ ਤੁਹੀਂ ਗਤ ਦਾਇਓ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਗਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰਾਣੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋ, ਡਾਢੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਉਦਣ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਨਾਸਤਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਾਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਰਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੁੰਭੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਯੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਨ ਕੀ ਬਿਨਤੀ, ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਨਨ ਬੈਨ ਅਲਾਇਓ। ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਰੁਤਬਾ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਥੋੜੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੁਨਹਗਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਥੋੜੀ ਬਣਨਾ। ਸਮਝਣ ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਝੁਕ ਨਾ ਝੁਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਝੁਕਿਆ ਕਰ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਬੜਾਇਆ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਿਓ ਉਤਾਰ, ਉਠੀ ਤਤਕਾਲਿਕ ਬਾਲ ਹਿਲਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸੱਚ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਸਰੂਦੀ ਤੜਫਦੀ ਸੀ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਭਰੋਸਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਜੰਤਰ ਕਰ ਲਏ, ਟੂਣੇ ਕਰ ਲਏ, ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਨੀ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਖਾਂ ਡੁੱਬੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈ। ਔਰਤ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੁੰਭ ਘੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਸਿਰ ਤੋਂ ਘੜਾ ਲੱਥਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਏਦਾਂ ਰੱਖਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। 1% ਵੀ ਉਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਤੋਂ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਿਆ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਆ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਦਾ, ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਨਾਮ ਉਚਾਰਤ ਹੀ ਉਤਰਾ ਘਟ, ਤਿਆ ਅਚੰਬ ਸਭੈ ਉਰ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਾ ਇੱਕਦਮ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥਿਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਲ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ।
ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਅਚੰਭਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਏਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਸਾਮ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਮੁਗਲ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਫੇਲ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਆ ਤੋਂ ਘੜਾ ਲੱਥਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਨੋ ਪਾਵਨ ਪੂਰ ਤਰੀ, ਮੁਕਤਾ ਸਭ ਹੀਰ ਤੇ ਚੀਰ ਮੰਗਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ, ਸਮਝ ਗਈ ਅੰਦਰ ਮਨ ਸਮਝ ਆਏ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪ ਜਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਵਸਤੂਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਥੋੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਭੋਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਝਦੇ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਬਖਸ਼ੋ ਲੀਜੈ ਭੇਟ ਕੋ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾਲ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਨਗਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੀਆਂ ਜੋ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਮੋੜਦਾ। ਮੋੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਾਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ। ਅੱਜ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਥੋੜਾ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੁਣ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕੇ। ਇਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਤੇ ਹਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ। ਇਹ ਬਿਦ ਤਿੰਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਰਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਮਰਦ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੱਧਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਵਰਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਂਗ ਅੱਗੇ ਤੇ ਭੂਤ ਵੀ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਡਾਂਗ ਚਲਾਤੀ, ਉਹ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਖਿੱਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਡੇ ਦਇਆਲੂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਹਉਮੈ ਮਿਟਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਰਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਰੌਲਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਤੂੰ? ਉਹਦੇ ਆਪੇ ਪਾਠੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਥੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਭਰੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਕੀ ਆਊਗਾ ਅੰਦਰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਆ ਜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਈਏ, ਬੈਠੀਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, 2-2 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਗਿਆ ਮਰਦ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦਾ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਵਾਕ ਦੀ ਤਾਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਚਾਰੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਉਚਾਰੇ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਪਟਰਾਵੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦੇ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਚਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਸੰਗਤਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆ। ਜੀਵਨ ਵਾੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਝੋਲ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਹ ਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਕੁਲੱਛਣੀਆਂ ਹਾਂ, ਕੁਚੱਜੀਆਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਾ, ਲੱਖ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮਾੜਾ ਏ, ਬੁਰਾ ਏ, ਆਹ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਏ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੋ ਬਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਚਾਰ ਜੀਵਨ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਹਿਰੀ ਆ, ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਇਖਲਾਕ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਔਗਣ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਔਗਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਔਗਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ। ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਚਾਰ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਮਨੋ ਕਸੁਤਾ ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਰ ਚਿਟਵਿਆ। ਮਨੋ ਕਸੁਤਾ ਕਾਲੀਆ, ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੀਵਨ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੋ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਹੀ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ।
हिरदे करके रूह करके कसुद्धा कालिया। कसुद्ध जिहड़ी शुद्ध ना होवे, गंदगी नाल भरी है, वो कोई भी औरत नहीं, जीव रूप औरत। मन साडा इत्थे मन हो कसुद्धा कालिया। मन हो दा अर्थ की है? मन नहीं, मन हो दा अर्थ है सुरत। सुरत च लैण है साडे, ताई नहीं जुड़ती रब नाल। मन हो कसुद्धा कालिया। मर्द कहते काली मैल काली अंदर भरी हुई, कितना चंगा सोच सकते हैं? सच्ची नहीं सोच। चंगा करना ते दूर दी गल छड्डो, किसे दा चंगा होवे साथों जरिया नहीं जांदा। किसे गरीब दा घर वसदा सी वसन नहीं दिंदे, किसे नूं रोटी मिलदी सी खाण नहीं दिंदे, पल्लो की देना सी। मन हो कसुद्धा कालिया। मर्द कहते कालियां होइयां पईयां अंदर तो, जिहदे अंदर कालिख है ओदी जुबान ते भी कालिख है। अंदरों काला बाहरों भी काला। बाहर चिटदी आह, कहते बाहरों बड़ियां चिट्टियां बड़ियां फिरदियां ने, भावें कोई रंग करके है, कपड़ियां करके है, धर्म करके है। जिवें बगला बाहरों चिट्टा है अंदरों ते काला है, क्योंकि ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਾਲਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟ ਵੀ ਆਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਸਭ ਛਲਾਵਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੋ ਕਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਖ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। हाँ असी जीवन करके काले होइए, शरेआम कहना चाहिए मैं सब नाल ईर्खा करदा यार, भी कोई चंगा नहीं लगता, मनण नूं तैयार सी, मैं कामी हां, मेरे ते सब तो वड्डा काम दा रोग कोई मनदा है? मैं मोहिया हां, मैं अपने परिवार लई दूजा बंदा मार सकदा, कोई मनदा है? नहीं। मर्द कहते मन करके कालियां सी, बाहरों चिटविया हां। कहते बाहर चिटविया दा भाव चिट्टे होना, धर्म दा लिबास पा के दसना, क्योंकि ये भी तो अपने तंत्रा मंत्रा करके देवी देवतियों के होती सी, पर गुरबाणी का उपदेश सब साझा है। सतगुर कहते की करोगे? मन काला है, उत्तो हांजी हांजी है, उत्तो जी जी है, ते जेड़ा बंदा कपट नाल जी कहंदा पता वो भी लग जाता है। दिल तो जी जी करे, दिलों सत्कार करे। तुसी किसी दे घरे जाओ, तुहाडी बहुत कोई आओ भगत करे, जे वो दिलों होगी ना, तुहाडा दिल करदा कोई नहीं दाल नाल रोटी दे दे, मैं बहुत खुश हां। ते जे आओ भगत वाला अंदरों होर ते बाहरों बहुत इज्जत करदा है, वो भी तुहानू पता लग जाना भी उत्तों ही करदा, अंदरों ते सड़े ही अंदर काला है, कोई लालच नहीं करदा होना। सतगुर कहते बाहर चिटविया हा, भाई ये ते हालत है मनुखा शरीर दी, मनुखा बिरती दी। ईसा करे तिनाड़िया, जो सीवे दर खड़िया। गुरु नानक साहब महाराज कहते रीसा करे तिनाड़िया, तिन्हां दियां रीसा करदियां ने वो औरतां जो जीवन करके आचार करके डिगियां ने। किन्हां दियां रीसा? जो सेवा है दर खड़िया, जो पति परमात्मा दे दर ते हर वेले हिरदे करके हाजिर ने ना। हाजिर होण तो भाग की है? घरे होवे, बाहर होवे, काम ते होवे, जिथे मर्जी होवे, होएगा गुरु दे हुकम से, गुरु की रजा। ये नहीं कि गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद आके हाँ जी वाहिगुरू जी करना, हाथ जोड़ने, सत वचन कहना, भज भज काम करने आ। कहते हर वेले रब दे हुक्म च रहना, पति दे हुक्म च रहना, ये सुहागण पत्नी है। कहते रीसां ते उन्हां दियां कीतियां ने जिहड़ियां रब दे दर ते खड़ीਆਂ ने। पति परमात्मा कोल सुहागणा ने, पर तू ते सुहागण है, ना कदे पति दी मन्नी, ना कदे पति नूं परमात्मा मन्निया, परमेश्वर ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੂੰ ਰੁਕੀ ਨਾ, ਬਾਜ ਨਾ ਆਈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਿਨਾੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਔਰਤ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਰੀਸਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਲਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਰੋਗੇ? ਬਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਡੁੱਬ ਗਏ ਹੋ, डूबोगे रे बाप रे बहुत की कान। मत कहते डूब जाएगा किसी की रीस करके, अपनी चाल चल, किसी की तोड़ करन लग जो अपनी बंदा भुल जाता है, किसी की रीस करके बोलन लग जो अपनी बोली भुल जाता है, किसी की रीस विच बंदा भज्जिया जाए भी ओ अमीर है, मैं भी अमीर, मैं भी पैसा खर्चूं, की होगा? नंग भुख जा जाए। मत कहते रीसां नहीं करनियां, जीवन विच जाच लेके आओ, रीस नहीं करनी।
ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮਨੋਂ ਕਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀ ਆ। ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਤੂੰ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ? ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੌਂਪੜਾ ਲਾ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੂੰ 8 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਖੜੀ ਆ, ਜੋ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਪਰ ਵਾਲ ਕੱਟਿਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਸਰਦਾਰ ਵੇਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਦਾੜੀ ਰੱਖ, ਕੇਸ ਰੱਖ, ਪੱਗ ਬੰਨ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਚਾਰ ਬਦਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਨਾਲ ਖਸਮੈ ਰਤੀਆ ਮਨ ਹੈ ਸੁਖ ਰਲਿਆ। ਨਾਲ ਖਸਮੈ ਰਤੀਆ ਮਨ ਹੈ ਸੁਖ ਰਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਨ ਹੈ ਸੁਖ ਰਲਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ, ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੈ ਮੇਰੀ ਬਾਝ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਣਾ। ਪਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਣੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਵਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਬਾਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੋਦੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੜੇ ਪਏ ਆ ਅੰਦਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਜੋਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਅਮਰ ਛੁਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਣਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਜੋਰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ 5 ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਮੈਥੋਂ 2 ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਸਿੱਖੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਤ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋੜਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜੋੜਨਾ ਉਹ ਹੈ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ 5, ਪੰਜਾਂ ਪੰਜੇ ਨਾਓ। ਮਰਦ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਢਾਈ, ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਿੱਤ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਇਹ ਮਾਰੂਗਾ। ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਡਾਂਗਾਂ ਨੇ, ਸੋਟੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ का सिख ते ऐसा है। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਸੁਖ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਜੇ ਆਖੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ। ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਸਾਜੇ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾਸਤਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਣਾ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਰੱਖੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡਾਂਗ ਖੜਕਾਦੀ ਰੱਖੀ। ਰੱਬ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ।
भी जे साडे घर एका नहीं तो क्यों खुश ने करो दुखी नहीं कहते वो खुश नहीं उन्होंने वेख के अपना जीवन सोच किहड़ियां गल्लां करके खुश ने वो सुखी किवें आनंद किवें है सीखना सी जो असीं सिख लांगे सानूं एक दुनिया सिख लेगी सिर्फ असीं सिखा रहे हैं आप कुछ नहीं होता सानूं किसी को कोई नहीं होता मर्द के नाल खसम रखियां बाण सुख लिया वो ते सदा सुखी ने दुखी कदे नहीं आ जादू करनी दा काम की सी जे कोई होर धर्म दा बंदा हुंदा सी बकरा बना लैंदी ढिड्डू बना लैंदी भी जे कोई साडे मुताबिक चलू वही चलदा ऐसा नहीं है जे ऐसा हुंदा गुरु अर्जन देव पातशाह जी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी दे 4 दरवाजे ना रखदे कहण ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ कहने आ जी कि चारे धर्मां लई साਂਝਾ है सब लई साਂਝा है कोई मुसलमान आ जे रात नहीं कटण देगी गुरुद्वारे हिंदू आ जे 20 बार देखी टिक्का जलाई तो इत्थे नहीं करना आया है ਤੁਸੀਂ कहते 4 दरवाजे रखे जे किते साडा बस ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ पर मेरे पातशाह ने सिखाया खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौहवर्णा को साझा साझा उपदेश दिता है मनना ना मनना ये तुहाडी मर्जी थोपिया नहीं किसी ने साझा सतगुरां दे वचनां ਨੂੰ सुन के नूर शाह दी आंखां 'ਚ हंझू आ गए क्यों क्योंकि सतगुरां ने शब्द द्वारा शीशा विखाता शीशा की सी गल्ली असीं चंगियां अचारी जीवन करके मारे आ गल्लां करके बहुत चंगे रौला इस गल दा है दुखी असीं इस गल करके आ जो हाँ वो क्यों नहीं दसदे जिधर दसन लग जाएंगे ना मेरे चाह कमी है मेरी चाह कमी है सच्ची परमात्मा नेड़े होके सुनेगा कमियां दूर करेगा ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਗੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਸਮ ਨਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਰਹਿ ਨਿਮਾਨਣੀਆਂ ਗੁਣ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਦਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਰਹਿ ਨਿਮਾਨਣੀਆਂ ਤਾਣ ਨਾਮ ਆਸਰੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਾਣੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਿਮਾਨਣੀਆਂ ਰੱਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਛਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਫਲਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਲ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਲਿਆ ਥੋੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਪਤੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਗਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਸਰਾ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਆਸਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਹ ਕਰਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਡਾਂਗਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਇਹੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਖਸ਼ੀਰ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਟੱਪੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਰਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਢਾ ਸਾਹਿਬ 4 ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਾਸਨਾ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਤਾਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਹ ਕਰ ਦੂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਹ ਕਰ ਦੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਧੌਂਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਬ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਤੜਾ ਦੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ
वो कहते नहीं मेरा सहब मालिक परमात्मा बुरे का भी भला करता है, इसलिए मैनू आसरा ही है ਉਹਦਾ। मैं किसी का आसरा नहीं हाँ, मैं निमाणी हाँ, मैनू मान अपने प्यारे ते है, मैनू अपने आप से कोई मान नहीं, क्योंकि वो मेरी भी सुनदा तेरी भी आखो सतनाम। मान ते इस गल दा भी मेरा पति मेरी सुनदा, तू कह के विखाते ते बड़ा नहीं जाना इजमान मर्द के रह है निमाणिया हाँ, वो निमाणिया ते नताणिया हो के सिख रूप च ग्यासू इस्त्रियां जिंदगी विच रहिंदियां हन। नानक जन्म सकार था जे तिन कै संग मिला। गुरु साहब कहते नानक जन्म सिखार था जे तिन कै संग मिला। कहते सकार था नाम है सफले दा, साडा जन्म भी सफला हो जाएगा जे ऐसे जुड़ियां दी किते संगत हो जाएगा। तो सतनाम उन्हां दी संगत जिहड़े आप जुड़े हुए हैं। नित अरदास करदे आ सच्चे पातशाह सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम जितिया। मर्द नाम जपण वालियां नूं मिलाई, आकड़ भरियां नूं ना मिलाई। सिੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਗ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੜਨਾ ਮੱਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ, कोशिश कर संगत कर पातशाह जे ये गुरसिख ये प्यारा तेरे दर ते आउंदा कि गरीब ते भी कृपा करते हो। साडी ते सेवा पिछे डांग खड़कदी होंदी है, साडे समाज दा हाल है। सचखंड हरिमंदर साहिब लंगर दी सेवा च जाके हाल देख लो, सेवा ते सेवा है। वो कहंदा तू मेरी थां ते क्यों बह गया, इत्थे ते मैं बैठा सी। फलाना कहंदा ए बाई पर पोचा मेरा, हुण ते टप्पां ते भी नाम लिखिया भी तू पानी किवें पा लिया, इत्थे टप मेरा है, इत्थे असीं लिया होया है। बहुत नेड़े होके देखिए आ हाल है साडा कि मेरा वाइपर मेरा झाड़ू मैं लियांदा होया है, लंबा झाड़ू है ते लिखिया होया है, आ हाल है सेवादारों ने। ये सेवा है नहीं होवे। मर्द कहते जुड़िया नाल जुड़, जे वो झाड़ू लाउंदे आ उन्हां दी रीस करके तू भी झाड़ू ला। ए ना वेख ए किवें उठ गया जे घर दे नूं कुछ नहीं कहंदे सेवा करदा, नहीं अरदास कर महाराज मैनूं भी गुरु घर सेवा करन दा मौका दे। सच्चे पातशाह जो गुरमुख प्यारा बह के बाणी पढ़दा ना, मैनूं कोई गम नहीं भी ओहदा पाठ छड़ा के मैं गल्ली ला ला। अंदरों अरदास करी महाराज मैनूं भी समा दे दिओ, साडे ते भी मत ते कृपा कर दिओ, असीं भी इदां ही बह के तैनूं जप लईए। सिੱਖੀ ते आ चीज़ सी, असीं की बनाई फिरदे आ जे मैं पाठ करूं तू करेगा, मतलब जे मैं फसिया ते तू भी फसे। फसना समझिया होया सी ने अज सिੱਖੀ झमेला समझिया होया है। आज ही श्री साहब है मैं ਤਾਂ नहीं जाता जो उपर दी पाली लोग ही कहणगे, फिर किहड़ा फाहा पाया सी किसी ने गल जो उपर दी नहीं पा सकदा ना छड्डदा। पर जिद्दण गुरु वाला बनिया उधर तो सारियां नूं पता है भी तू गुरु कलगीधर दा सिख है, पुत है, ओदे ककार ने, तैनूं काहदी शर्म है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਏ ਹੀ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਲੈ ਭੈਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੜਾਈਆਂ। ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ जे फलाना नहीं आउंदा मैं नहीं आउणा, उहने आ कीता मैं नहीं कीता। असीं ते गुरु घरां नाल वैर पाई फिरदे आ। वैर पाउणा की सी प्रेम, संगत च बहना सी, अरदास करनी सी महाराज जिओ जुड़े ते सानू भी जोड़ दिओ। मर्द कहते तां जन्म सकार था सफला होना है जी उन्हां दी रीस करेगा। रीस जुड़ियां दी करनी, कच्चियां दी करोगे तो डुब जाओगे। जे कच्चियां दी रीस करके आपा ओहो जा बनाया ओहो जेहे हो जाओगे, साड़ा नहीं करना। कहते ਜਿਹੜੀਆਂ सखियां रब नाल जुड़ियां सी, मन्निया गल्ली असीं चंगियां चारी होईयां। साडा जीवन बुरा है पर असीं चंगियां ते चिकड़ क्यों सुट्टी गए। असीं किसी नूं बुरा बनाउण ते क्यों तुले होए आ भी लोग कहणे माड़ा, लोकी कहणे ਇਹ ਵੀ माड़ी। नहीं ਇਹ नहीं कहना। अरदास कर महाराज सब दे पर्दे ਕੱਢਣ वाले किते गरीबां दा भी ਕੱਢ नहीं। सिੱਖੀ दे समझोगी तुरे गलत पासे फिरदे आ, कहंदे जी सिੱਖी नहीं बादी पता ही नहीं
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਟੂਗੀ, ਆ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਥੋੜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੱਚਿਆਂ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਾਟਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਤੋਹਰ ਆਪਾ ਖੋਵਨ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਕਹੇ ਗੁਰ ਤਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾ ਖੋਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਾ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਵਾਂਗੂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਗਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰਤੂਤੀ, ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਖਰਾਬ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਰਾਬ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾ ਖੋਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਾ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਹੁਣ ਕਰ ਔਰ ਬੈਰਾਗ ਪਾ ਦੀਨ ਭਈ ਬਚ ਪ੍ਰਾਹੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸਵਈਆ ਉਸ ਚਾਤ ਕਰੇ ਅਵਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਅਬ ਭੂ ਵਿਚਰੋ ਤੁਮ ਜੀ ਪਰਪਾਸਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਅਵਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਹਿਕੇਰੀ ਦਾਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ। ਜਬ ਲੋ ਨੈ ਭੇਵ ਲਖਿਓ ਤਬ ਲੋ ਦੁਖ ਭੇਵ ਲਖਿਓ ਕਰਿਓ ਕਿਰਤਾਰਥ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਬਾ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਮੁਦੈ ਤਬ ਲੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾ। ਅੱਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਰਦ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟੂਣਾ ਟਾਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਮਰਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਥ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਤਲਵੇਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।